हाँ जी, नैक्सट अपना जो यूनिट है 7th यूनिट, जिस दे विच असीं पढ़ांगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशनस। सो इहदा मीनिंग की हैगा डुअल नेचर मतलब दो तरह का नेचर, मैटर का भी ते रेडिएशनस का भी। कहने का मतलब है भी कदे कदे जिहड़ा मैटर है वो वेव की तरह बिहेव करूगा, तो किसी किसी कंडीशन दे विच जिहड़ी वेव है वो मैटर की तरह बिहेव करूगी। पहला आपां पढ़दे हां डुअल नेचर ऑफ वेव रेडिएशन, कि जिहड़ी वेव है स्पैशली अपनी लाइट जिहड़ी है वो कदे कदे मैटर की तरह बिहेव करती है। इस तरह बिहेव करती है जिमें वो पार्टिकल्स तो मिलकर बनी होंदी है। सो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है जिहड़ा वो एक साडे कोले च फिनोमिना है फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, उहदे तो ये शो होंदा हैगा डुअल नेचर ऑफ लाइट। हुण इस दे विच फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट पढ़न तो पहला अपने कोल कुछ होर तरह के इफैक्ट नेगे, 4-5 तरह के। बेसिकली फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की है, यह एमिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन है फ्रॉम द मैटल सरफेस। जदों भी मैटल की सरफेस के उत्ते असीं लाइट पाउने आ एक पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी की, तो उस मैटल के जोड़े इलैक्ट्रॉन्स ने जो आउटर मोस्ट शैल दे विच पए ने, लूजली बाउंड ने, वो की हुंदे ने उहदी सरफेस तो रिमूव हो जाते हैं, इजैक्ट हो जाते हैं। तो इदां ही इलैक्ट्रॉन्स नूं लाइट तो अलावा होर तरीक़े नाल भी असीं इजैक्ट कर सकते हैं मैटल सरफेस तो। वो किहड़े-किहड़े मैथड ने, वो साडे कोले पहला जिहड़ा मैथड है वो है थर्मो आयनिक एमिशन। जिस तरह की नाम तो ही पता लगता है थर्मो आयनिक एमिशन। ये की होगा कि असीं जिहड़ी मैटल है मैटल नूं हीट करांगे, मैटल सरफेस में हीट करन दे नाल जिहड़े उहदे च लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन पए होणगे आउटर मोस्ट शैल दे विच, वो की हो जाणगे, रिलीज़ हो जाणगे, उत्थों फ्री हो जाणगे। तो इस तरह के एमिशन नूं बोलदे ने थर्मो आयनिक एमिशन। तो ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन्होंने बोलते हैं थर्मो आयन्स। दूसरा साडे कोल आ जाता है फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की है कि असी मैटल सरफेस के उत्ते खास फ्रीकुएंसी की लाइट इंसीडेंट करते हैं, वो विजिबल भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है। सो वो लाइट पैण दे नाल उस मैटल सरफेस के जिहड़े आउटर मोस्ट शैल के फ्री लूज इलैक्ट्रॉन्स ने वो की हुंदे ने, इजैक्ट हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसनूं बोलते हैं फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट या एमिशन। बेहतर शब्द आप इत्थे लिखांगे एमिशन, क्योंकि एमिशन की गल ही कर रहे हैं। फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। सो जो एक पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी की लाइट मैटल सरफेस से पाई जाती है तो उसकी सरफेस चों जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े फ्री ने लूजली बाउंड ने वो निकले आउंदे ने, उन्होंने कहने असीं फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। जिहड़े इलैक्ट्रॉन निकलते हैं उन्होंने बोलते हैं फोटो इलैक्ट्रॉन्स। फोटो मतलब लाइट, फोटो इलैक्ट्रॉन्स। तो अगला है साडे कोल सैकेंडरी एमिशन। हुण सैकेंडरी एमिशन की हुंदा हैगा, असीं हाई एनर्जी दे इलैक्ट्रॉन पहले ही जो साडे कोले बीम की फॉर्म दे विच प्रेजेंट ने, हाई एनर्जी इलैक्ट्रॉन्स की बीम जिहड़ी है असीं मैटल सरफेस के उत्ते इंसीडेंट करते हैं। तो वो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने हाई एनर्जी वाले वो उस मैटल च जो लूजली बाउंड फ्री इलैक्ट्रॉन्स पए होंदे ने उन्होंने की कर दिंदे ने, उत्थों रिलीज़ कर दिंदे ने। सो इसनूं बोलते हैं सैकेंडरी एमिशन। तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन निकलते हैं मैटल सरफेस चों उन्होंने कहते हैं सैकेंडरी इलैक्ट्रॉन्स। फोर्थ साडे कोल आ जाता है फील्ड एमिशन।
ਫੀਲਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਉਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਫਲੀ 10⁸ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫੀਲਡ ਐਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਥਰਮੋ ਆਇਨਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਫੀਲਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਰਹੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਹ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਸਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਲ। ਤੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਟਲ ਟੂ ਮੈਟਲ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨੇਚਰ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਟੀਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਲਾਟੀਨਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5.65 ਹੈ ਤੇ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2.14 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ φ ਨੋਟ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੀ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟੇਬਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਦਾ emission of free electrons from the metal surface when a light of suitable frequency is incident on it। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੋ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਮੋਸਟ ਸੂਟਡ ਫॉर ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਵਾਈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਸਿਸ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਟੇਬਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟੇਬਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਮਿਨੀਮਮ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਇਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
दूसरा है थ्रैशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ उल्ट है फ्रीक्वेंसी का, सो ये आऊगा मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसीडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट, कि इस तो होर जिहड़ी उपर है वेवलेंथ ਉਹਦੇ ਨਾਲ फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट कॉज नहीं होना, इस तो घट वाली वेवलेंथ नाल ही कॉज होगा। ये दोने ही डिफरेंट ने डिफरेंट मैटल्स वास्ते। थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉपर की कुछ होर होगी, सोडियम की कुछ होर होगी, पोटाशियम की कुछ होर होगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क फंक्शनस। फिर जिहड़ियां मैटल्स ने सारियां मैटल्स वो की करदियां ने यूवी रेडिएशनस नाल सारियां मैटल, जे तुसीं किसी भी मैटल दे उत्ते यूवी रेडिएशन पाओगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ यूवी रेडिएशन वास्ते फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट शो करदियां ने, पर ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਦਾ वर्क फंक्शन बहुत लो ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਕੈਥੋਡ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਐਨੋਡ। ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਹ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਵਿੰਡੋ ਜਾਂ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਵਿੰਡੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੈਥੋਡ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਨੋਡ ਕਣੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਐਨੋਡ ਕਣੀ ਨੂੰ, ਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਨੋਡ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ ਪਰ ਐਨੋਡ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਸ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਐਨੋਡ ਟੂ ਸਟਾਪ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। हाँ जी, उस तो बाद ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ कि पता लाया जा सके कि फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲॉज ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਨਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਹੈ, ਐਨੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਮॉल ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕੈਥੋਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪਊਗੀ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਏਗੀ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਿਕਲਣਗੇ ਐਨੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਸਵਿਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 3-4 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਔਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਨੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੋਟੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ 'ਚ। ਸੋ
ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਜਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਸੀ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਵੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਡੀ ਫਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ I1 I2 ਕੀ ਨੇ? ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ I2 ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ I1। ਸੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਦੂਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਐਨੋਡ ਕਨੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਖੜਾਉਣੇ ਨੇ, ਰੋਕਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਹ ਵਰਕ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਜੇ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ of photoelectrons, this is proportional to the stopping potential। ਹੁਣ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਦੋਨਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੰਟ। ਦੇਖੋ ਮਿਨੀਮਮ ਘਟ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕੱਢੇ। ਪਹਿਲਾ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਰੋਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਉਹ ਸੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ nu1, ਫਿਰ nu2, nu2 nu1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸੇਮ ਰੱਖੀ।
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ। ਸੋ ਦੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕੱਢੇ। ਫੋਰਥ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਰਥ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਟਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਟਲ A ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, μ01। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ B ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਘੱਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਟਲ B ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਇਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਮਿਨੀਮਮ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਹੁਣ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 4 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਲਾਜ਼ ਨੇਗੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਕਿ ਜੋ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਟ ਓਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, no photoelectric effect is possible below a certain minimum frequency which is known as threshold frequency। ਚੌਥੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ, ਉਹ ਹੈ ਫੋਟੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 1 2 3 4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਟ ਦੈਟ ਇਨਸਟੈਂਟ ਵਿਦਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, 10⁻⁻9 ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ 4 ਲਾਜ਼ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ।
ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲॉज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲॉज ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੇਵ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਵ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲॉज ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੇਵ ਥਿਉਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ? ਵੇਵ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ, ਇੱਦਾਂ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ, ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਂ ਡਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਥਿਉਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੀਮ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲਾਊਗਾ। ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा इलैक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट यानी कि ज़्यादा फोर्स, तो फिर ज़्यादा फोर्स के नाल तो फिर की होने चाहिए ने, ईजिली निकल जाने चाहिए ने। तो जिन्नी ज़्यादा फोर्स है उन्नी फिर उन्होंने विच की होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए है, क्योंकि किसी चीज़ में जिन्नी जोर दी आपां खिंचांगे या उन्होंने थ्रो करांगे उन्नी फास्ट स्पीड नाल मूव करूगा। तो इहदा मतलब इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव थ्योरी ये कहना चाहती है सीधे सीधे कि इंटेंसिटी दे प्रोपोर्शनल हुंदी है ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ एनर्जी है इलैक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा इलैक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा फोर्स ज़्यादा एनर्जी। तो इलैक्ट्रिक जी मैगनैटिक थ्योरी है वो ये कहती है कि लाइट की जी इंटेंसिटी है वो डिसाइड करती है कि फोटो इलैक्ट्रॉन्स की जी वेलोसिटी है या स्पीड है वो कितनी होगी, किनैटिक एनर्जी कितनी होगी। पर आपां देखिया हैगा कि जी उन्होंने किनैटिक एनर्जी है वो तो फ्रीकुएंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी तो इंडिपेंडेंट है। तो ये पहली चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। दूसरी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव थ्योरी जी है वो ये कहती है कि जे तुसी इंटेंस बीम ऑफ लाइट पाओगे, तेज़ लाइट पाओगे, तो की होगा, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट शुरू हो जाऊगा, यानी कि इलैक्ट्रॉन्स निकल लग जाएंगे मैटल की सरफेस चों। तो उन्हें कोई गल नहीं की कि कोई थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी भी होनी चाहिए है। तो इत्थे ये चीज़ भी एक्सप्लेन नहीं हुई भी थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी फिर क्यों आती है विच। तीसरी गल जो सब तो इंपॉर्टेंट है कि जदों लाइट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होंदी है मैटल सरफेस के उपर वो ईवनली होंदी है, यूनीफॉर्मली होंदी है, क्योंकि एनर्जी है लाइट वे जी आती हैगी वेव फ्रंट्स की फॉर्म के वो वेव फ्रंट के सारे किते लाइट एनर्जी इक्को जिन्नी वंडी होंदी है। तो जदों वो आके मैटल सरफेस पर पऊगा तो सारी मैटल सरफेस पर बराबर बराबर एनर्जी वंडी जाऊगी, किसी को वध किसी को घट नहीं मिलती। तो हुण की होऊगा, सारे इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने वो बराबर बराबर एनर्जी हौली 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 अब्जॉर्ब करनगे जिवें जिवें लाइट पई जाऊगी। तो उन्होंने उस एनर्जी तक पहुँचण वास्ते जिन्नी एनर्जी उन्होंने चाहिए है मैटल सरफेस चों निकलण लई टाइम लगना चाहिए, क्योंकि वो हौली हौली एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एकदम तो मिलती नहीं। तो उन्होंने टाइम लगना चाहिए निकलण वास्ते, यानी कि फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट च डिले होना चाहिए भी लाइट पै रही है 1 मिनट हो गया है ना, या मिनट छड्डिए आपां भी 10 सैकेंड हो गए, 15 सैकेंड हो गए, 5 सैकेंड हो गए, तो उदों बाद फोटो इलैक्ट्रिक करंट चलना चाहिए लाइट पैण तो। बट ये हुंदा नहीं। आपां देखिया कि जिमें ही फोटो इलैक्ट्रिक जिहड़ा आपां लाइट जिहड़ी आ पाउने आ मैटल दे उत्ते, उवें ही करंट जिहड़ा मीटर दे विच शो होण लग जांदा है नाल दी नाल। तो ये इंस्टंटेनियस प्रोसैस है। तो इनू भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी जिहड़ी वेव थ्योरी है। सो इस करके वेव थ्योरी फेल होगी फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट को एक्सप्लेन करने च। इसदा मतलब लाइट वेव नहीं हैगी, फिर जे वो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट शो करती है वो वेव नहीं, वो कुछ होर तरह का बिहेवियर एक्वायर करती है। क्लासिकल थ्योरी जदों फेल होगी फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट को एक्सप्लेन करने दे विच, तो फिर आइनस्टाइन ने एक नवा कंसैप्ट दिता, वो सीगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जिस तरह प्लैंक्स ने मन्निया सी कि लाइट जिहड़ी है वो स्मॉल एनर्जी बंडल्स तो पैकेट्स तो मिलकर बनी हुई है, जिन्होंने आप फोटोन कहने आ। आइनस्टाइन ने भी वो गल नूं अगे वधाया। उन्हें कहा कि लाइट जिहड़ी है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स या बंडल्स तो मिलकर बनी हुई है। ईच बंडल इज नोन एज फोटोन। तो हरेक फोटोन कोल जो एनर्जी है दैट इज एच न्यू, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, न्यू की है फ्रीकुएंसी।
दूसरा उन्हें कहा 1 फोटोन कैन रिमूव 1 इलैक्ट्रॉन, कि जिहड़ा फोटोन है वो एक बंडल है, पैकेट है एनर्जी का, एक जिस इलैक्ट्रॉन नूं मिलेगा उही इलैक्ट्रॉन जिहड़ा उथों रिमूव हो जाऊगा। दूसरा तीसरी गल उन्हें कही कि जिहड़ी एनर्जी आपां इंसीडेंट करते हैं मैटल सरफेस के उत्ते लाइट बीम, वो एनर्जी दो तरह नाल यूज़ हुंदी है, यूटिलाइज हुंदी है। पहला पार्ट उस एनर्जी का कंज्यूम हुंदा है वर्क फंक्शन च, क्योंकि मिनीमम एनर्जी चाहिए है मैटल सरफेस चों बाहर आउण वास्ते, तो वो जिहड़ी एनर्जी आपां इंसीडेंट कीती है उहदा एक हिस्सा यूज़ हो जाता है बैरीयर, जो मैटल सरफेस का बैरीयर है, न्यूक्लीयस का बैरीयर है, उहनूं ओवरकम करने वास्ते, वो चो इलैक्ट्रॉन नूं बाहर आउण वास्ते, उत्थे एनर्जी यूज़ हो जाती है। फिर इलैक्ट्रॉन बाहर आ गया, फ्री हो गया। हुण जिहड़ी बाकी बच गई एनर्जी आपां ने इंसीडेंट कीती सी, जिहड़ी एक हिस्सा यूज़ हो गया इलैक्ट्रॉन नूं कढण च, दूसरा हिस्सा जो बच गया वो की बन जाता है उस फोटो इलैक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी। सो वर्क फंक्शन ऑफ द मैटल फस्ट पार्ट एनर्जी का, किनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलैक्ट्रॉन दूसरा पार्ट एनर्जी का। तो आपां ने जिहड़ी इंसीडेंट की है वो की है एच न्यू, जो एनर्जी आप इंसीडेंट की है फोटोन की वो की है एच न्यू, वो दो हिस्सों च वंडी गई, वर्क फंक्शन च यूज़ होगी, जो बची उसकी की बन गई किनेटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन। जिहड़ा फाई नॉट है ये की है एच न्यू नॉट, थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी जिहड़ी है, जे असीं उहनूं प्लैंक्स कॉन्सटेंट नाल मल्टीप्लाई करिए तो साडे कोल की आउंदा है वर्क फंक्शन, मिनीमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट रिमूव द इलैक्ट्रॉन। सो एच न्यू नॉट, ए एच न्यू नॉट इधर ले आके माइनस करता, सो किनेटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन की आ गई एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लिया, सो न्यू माइनस न्यू नॉट इनटू एच हाफ एम वी स्क्वायर। सो ये है आइंस्टाइन्स फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन, ये तुसीं याद रखनी है आ चीज़, तुहानूं आ असम्पशनस डिराइव करना भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आइंस्टाइन्स फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन, तो आ भी याद रखना है रिजल्ट। सो किनेटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन जे कैलकुलेट करनी है तो किवें होगी, एच न्यू जो फ्रीकुएंसी असी इंसीडेंट की है, माइनस न्यू नॉट जो वो थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी हैगी है मैटल की। सो ये आइंस्टाइन्स फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन। हाँ जी, हुण आइंस्टाइन ने जिहड़ी थियरी दित्ती सी तो वो अप्लाई करके देखी गई भी की वो लॉज ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नूं एक्सप्लेन करती है या नहीं। तो वो थ्योरी ने सारे दे सारे लॉज नूं बड़े वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन करता, ते नाल दी नाल ये भी प्रूव करता कि जिहड़ी लाइट है वो स्मॉल बंडल्स की बनी हुई है, यानी कि फोटोन्स की बनी हुई है, वो पार्टिकल्स की बनी हुई है। सो लाइट का पार्टिकल नेचर जिहड़ा सीगा वो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट तो रिवील हुंदा है। सो आइंस्टाइन ने की एक्सप्लेन किया, पहला लॉ की सीगा, फोटो इलैक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो उन्हें कहा कि जिहड़ी इंटेंसिटी है लाइट की वो उन्नी ज़्यादा होगी जिन्ने उस ज़्यादा फोटोन प्रेजेंट होणगे। सो जे ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट ने लाइट दे विच तां वो ज़्यादा इंटेंस होगी, ज़्यादा तेज़ होगी। एक फोटोन एक इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव कर सकदा उन्हें कहा सी, तो जिन्ने ज़्यादा फोटोन होणगे, मतलब जे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाइट दे विच ज़्यादा फोटोन होणगे, ज़्यादा फोटोन होणगे तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन रिमूव होणगे, ज़्यादा इलैक्ट्रॉन रिमूव होने का मतलब की है ज़्यादा फोटो इलैक्ट्रिक करंट होगा। सो पहली चीज़ उन्हें एक्सप्लेन कर दी भी जिहड़ी फोटो इलैक्ट्रिक करंट हैगा वो लाइट की इंटेंसिटी के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी गल सी कि जिहड़ी किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट दे। तां उहदी इक्वेशन की है, हाफ एम वी स्क्वायर किनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलैक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट माइनस थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी। सो किनेटिक एनर्जी किहदे प्रोपोर्शनल है, न्यू दे। सो ये भी एक्सप्लेन हो गया, जिन्नी ज़्यादा फ्रीकुएंसी उन्नी ज़्यादा किनेटिक एनर्जी। सो किनेटिक एनर्जी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट। तीसरा की सी कि सर्टन मिनिमम फ्रीकुएंसी, थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी तो थल्ले पॉसीबल नहीं है फोटो इलैक्ट्रिक करंट या फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, तो वह भी उन्हें एक्सप्लेन किया। उहदी इक्वेशन तो सानू पता लगता है कि अगर साडी इंसीडेंट फ्रीकुएंसी थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी तो घट होगी, लैस होगी, तो फिर आंसर की आऊगा, माइनस च आऊगा। आ छोटा है आ वड्डा है, फ्रीकुएंसी लैस है तो माइनस च आ गया आंसर। तो इधर की है किनेटिक एनर्जी, तो किनेटिक एनर्जी नैगेटिव आ गई,
सो नैगेटिव किनेटिक एनर्जी तो पॉसीबल ही नहीं होंगी, नैगेटिव किनेटिक एनर्जी की कोई सेंस ही नहीं बनती। सो इस करके ये इक्वेशन की हो जाती है फिर इनवैलिड। सो इसका मतलब कि ये इक्वेशन उदों ही वैलिड है, मतलब फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट उदों ही होगा जदों साडी इंसीडेंट फ्रीकुएंसी थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी तो ज़्यादा होगी। सो इन्हें यह भी एक्सप्लेन करता कि थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी तो थल्ले पॉसिबल नहीं है फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। चौथा सी इंस्टंटेनियस प्रोसैस। हुण जिहड़ा फोटोन है, हरेक फोटोन कोले सफिशिएंट एनर्जी है, कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जिन्नी इलैक्ट्रॉन नूं चाहीदी है बाहर आउण वास्ते, है ना। जे थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी तो ज़्यादा फ्रीकुएंसी है तो हरेक फोटोन कोले सफिशिएंट एनर्जी है। तो वेव थ्योरी तो कहती सी भी एनर्जी सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर बराबर वंडी जाऊगी, जिन्ना चिर तक पूरी नहीं होंदी उन्ना चिर तक वो निकलते नहीं, है ना। तो ये की कहते हैं, ये कहते नहीं बंडल्स ने एनर्जी के इदां डिग रहे हैं इलैक्ट्रॉन के उपर, जिहदे हत्थ 'च बंडल आ गया उन्होंने पूरी की पूरी एनर्जी एकदम मिल जानी है। ये नहीं है भी सारिਆਂ ਨੂੰ वंडी जा रही, मीह नहीं पै रहा मतलब एक तो बरसात हो रही है भी सारे किते पानी हौली हौली रचूगा, नहीं, पानी पैकेट्स दे विच है, बोतल दे विच है, जिन्हों सिटांगे वो कोल एकदम उन्ना ही पहुँच जूगा। सो बंडल्स की फॉर्म च है एनर्जी। सो जिस इलैक्ट्रॉन को बंडल मिल गया उसनों इमीडिएटली वो सारी एनर्जी मिल जानी है जिहड़ी उन्होंने बाहर आने वास्ते चाहिए है। सो दिस प्रोसैस इज इंस्टंटेनियस। सो इस तरह इन्हें सारे लॉज नूं एक्सप्लेन करता। हाँ जी, हुण इहदे च एक क्वेश्चन काफ़ी बार आउंदा हुंदा हैगा, वो है कि विच फोटोन इज़ मोर एनर्जैटिक। दो कलर दिते होणगे सानू, रैड ते ग्रीन ने, इत्थे पुछया होगा कि विच फोटोन इज़ मोर एनर्जैटिक, किस कोल ज़्यादा एनर्जी है। तो कोई भी दो कलर दिते होण वो साडे इन्हां सत्तां दे विचों ही होणगे। तां असीं की करना है, विबग्योर पैटर्न लिख लेना, लिख के असीं देखते हाँ कि रैड की फ्रीकुएंसी सब तो घट होंदी है, वायलट की सब तो ज़्यादा होंदी है। मतलब जदों असीं इधर नूं जाने हाँ, असीं इधरों राइट तो लैफ्ट नूं जाने हाँ तो फ्रीकुएंसी इनक्रीज़ करती है। तो मतलब रैड की घट है, यदी ज़्यादा, यदी ज़्यादा, यदी होर, यदी होर, यदी सब तो ज़्यादा। तो असीं देखांगे साडे दो कलर किहड़े ने, रैड ते ग्रीन। तो जिहड़ा तां इधरले पासे होऊगा उहदी फ्रीकुएंसी घट होऊगी, जिहड़ा इधरले पासे होऊगा उहदी ज़्यादा होऊगी। तो हुण रैड आ सी, ग्रीन आ सी, इधर नूं फ्रीकुएंसी इनक्रीज़ करती है तो फिर रैड की फ्रीकुएंसी ग्रीन तो की है, लैस है। सो फ्रीकुएंसी ऑफ रैड इज़ लैस दैन फ्रीकुएंसी ऑफ ग्रीन। सो दोनों पासे एच ना मल्टीप्लाई करता, एच न्यू बन गया। सो इट बिकम्स एनर्जी ऑफ रेड इज लैस दैन एनर्जी ऑफ ग्रीन। सो इसका मतलब ग्रीन फोटोन इज मोर एनर्जैटिक, ग्रीन की एनर्जी ज़्यादा है।